Sat Shri Akal, Namaste, and please welcome Dr. Bhanu Pratap Saluja, Director and Chairman, Orthopedics and Joint Replacement, Park Group of Hospitals. एक highly acclaimed orthopedic और joint replacement surgeon with more than 2 decades of experience. उन्होंने arthritis awareness को देश के कई states तक पहुंचाया है. उनका innovation और patient care के प्रति dedication उन्हें इंडिया के most respected medical professions में रखता है. Welcome जी. Thank you ma'am. Thank you so much. ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਜਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਯੂ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਥਿੰਗ. ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚਾਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਣਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਅੱਛਾ, ਓਕੇ. But then eventually my father's wish was that somebody has to be a doctor from the family. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਡਾਕਟਰ? No, he was an Air Force guy. Okay. So finally he landed up saying that we need 1 out of 5 to be a doctor. Oh. You were the chosen one. Yeah, I was the chosen one. ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵਾਸ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇਗਨੋਰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਟਿਲ 90s. Absolutely. Yeah. So ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਬਟ ਦੈਨ seeing a lot of people dying out of agony being on the bed because of arthritis, that was something which was very alarming to me. ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ MS ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, one of the guy, very poor patient came up to me asking ਕਿ ਮੈਂ ਟੁਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਜੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਾਸਟੇਟਡ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਂਡਡ ਅਪ ਆਸਕਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਐਂਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ. ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਫਲਾਈ ਆਫ ਟੂ US and UK to get the replacement done. And we were not able to do anything for him because technology wise we were still lagging behind. So that was the turning point when I thought of ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਤੀਆ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਗੋਡੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ both are end stage disease. ਤੇ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਿਦਾਨ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਸਿਰਫ ਸਰਜਰੀ ਹੈ end stage ਤੇ. So that is where I got inspired from, and then I ended up going to different countries, learning different technical aspects of doing this surgery. And that motivated me to get into this particular subject कि ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ. So 150 billion population, 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, 65-70% almost is dying out of arthritis. So that's a huge population to cater off. Oh my God. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਨ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ. So it's better off ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਜਗ ਹੋ ਜਾਈਏ. ਜੇ ਸਜਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ we should or we would be able to prevent this surgery. Otherwise ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਟਸ ਇਟ ਕਾਲਡ? ਟਰੂ ਮੋਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ. ਟਰੂ ਮੋਸ਼ਨ ਥਿੰਗ. ਸੋ ਅਰਲੀਅਰ ਜਦ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ 90% ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲ ਆਏ. ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਟਿਲ ਦ ਟਾਈਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਦ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਿਊਮਨ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦੇਅਰ. ਓਕੇ. So we were looking forward to a technique which gives them the natural motion of the body. Right. The natural motion ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜ ਜਾਈਏ, ਤੇ we can use our joint the way we want to. So that is how this true motion technique came into picture. ਕੀ ਹੁੰਦਾ true motion? True motion is like ਕਿ we are able to do the surgery in a way that the patient is able to get and restore the entire mobility of the joint as it was naturally before the surgery. And how is that done? And that is with the attachment of the technology. Oh. And there is where we innovated the RoboSuit. Okay, what is that? RoboSuit which then we innovated. Initially joint ਦੀ surgeries ਨੇ 3 ਚਰਨ ਦੇਖੇ. ਪਹਿਲੇ conventional mode ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ. ਫਿਰ navigation ਆ ਗਈ. The entire joint was articulated and formatted on the navigation screen. Right. And we used to follow what navigation used to guide us. Then gradually came the robotic, but then robotic which we 4 generations failure dekh chuki si.
ਅੱਛਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਫਲॉज ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, surgeons ਕਹਿ ਲਓ, they were not able to overcome those steps which were actually required to do this surgery. But now with the 5th generation of the robotics we have overcome that. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ overcome ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ we have two kind of virtual robotics and one is fully automated robotics which can actually perform the surgery and the surgeon would be a guiding tool to the robot who would do the ਇੱਥੇ surgery. ਹੁੰਦਾ? Yeah, we do it in our hospital. Wow. So we have 3 robots in our center. So ਅੱਛਾ। Park Group became the first group where I introduced this RoboSuit And technology. it's a 100% success rate? Yeah. So ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੇਟਿਡ। ਬਟ ਦੈਨ population of 150 billion where the quality of bone and quality of body is entirely different with every patient. Right. ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਾਪਾ fragile ਹੈ। ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ 2 virtual robotics for them where the patient doesn't have to undergo the traumatic and invasive pattern of the robotic arm technology. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ robo 3D and robo eye ਲੈ ਕੇ ਆਏ। And non-invasive? And non-invasive ਹੈ। Oh. So these technology give us the virtual picture of your entire joint. ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ joint ਦੀ anatomy ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ surface damage ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ extent ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਦਾ actual size ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਸਰਜਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। So before performing the surgery we have the entire result with us. Okay. ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ Yes, ਇਹਦਾ that ਇਹ is ਹੋਏਗਾ? 100%. Yes. So now ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ So that has come from replacement to resurfacing How actually. lovely. So now we call it as total knee resurfacing or total hip resurfacing or No total shoulder, replacements. no replacement is required. So initially the बहुत traumatic ਸੀਗਾ, ਚੀਰੇ ਲੰਬੇ ਸੀਗੇ, you have to cut the muscles, you have to take out the bone, you have to drill the bone, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਜਰੀ 10-12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਸ Yeah. ਕਰਾਓ, ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ 12-14 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਵਾਕ ਬਾਈ ਅਰਾਊਂਡ 6 to 8 hours of the surgery. That's it? That's it. Wow, this is truly exceptional. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? So Park Group it's basically a Delhi based organization. Okay. And now they have 14 hospitals in all wow. entire India. And they are coming up with 8 more hospitals in next 2 years. Okay. So it will be a chain of say 22 hospitals. So IPO ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, we are launching up our That's IPO also. lovely, that's nice. So ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੀ। when I joined this group, the only claim was that I will be operating in all the 14 units. So ਮੈਂ ਜੈਪੁਰ ਵੀ ਕਰਦਾ operate, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਨੀਪਤ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਟੂ ਸਰਵ ਦੀ ਆਲ। ਲੋਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ them so that they can get the technology. So how do you keep yourself updated with more technology? ਹੁਣ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, you try to learn with your own people that what more we can do with your subjects. And likewise ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ conferences ਹੈਗੀਆਂ, so we roam around the entire world. Yeah. So there is a congress which is sitting in the medical fraternity. That congress keeps on educating us regarding what more is coming up with our subject, and we try to keep on innovating ourselves, going to the countries and learning those technologies. ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਫਿਲਮ, ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਫਿਲਮ ਸੀ। So when I see your journey, I keep on learning from what you people are doing. ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਐਨਹਾਂਸ ਹੈਗੀ। I recently saw your movie ਮਾਂ,
ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸ ਹਾਰਟ ਟਚਿੰਗ ਐਂਡ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਫॉर ਮੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ more you reach out to the people, more acknowledgement you get from the people, more people get rewarded out of what you have learned of years of hard work. That is that and then that is what we appreciation are, gives you hunger as well to do Yeah, better. That's true. एक stage पे money doesn't matter. What matters is how many people want to be attached with you. ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ that is the ਸੁਣਨ 'ਚ social ਥੋੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, but it's a hard fact. Yeah, it's a It's fact hard that how many fact. people come to see you on your death. ਕਿਹਨਾਂ That ਦੀ is the ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਆਇਆ। ਉਹ That ਬਹੁਤ matters. ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਮਾਂ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਮੈਂ So very touching. You really took my heart away. We as a family were watching, entire family. My mother was watching, and we all had tears in our eyes. And the reason I said yes to this show was you. Oh, thank you. कि you were hosting this show, otherwise I would have said no. ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਮੀਟ ਪੀਪਲ ਫਰਮ ਵੇਰੀਅਸ ਵਾਕਸ And ਆਫ ਲਾਈਫ you never left your roots. That I was would want to. that was the biggest thing you carried on with. Apart from being a big part of Bollywood, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਸਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਯੋਰ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਯੋਰ ਵਾਈਫ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ them. ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ। ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ and that was where I learned a line was there ki she said that my life is for my mother. Your tagline was there ki it was for your mother. You she wanted did to try getting me married a few times but ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। I read about that and so I told my friends also. Yeah. She is so very attached to her mother that she finally decided कि ना मेरी life पूरी मेरे माँ दे ਲਈ ਹੈਗੀ। You never wanted to be away from her. No, I didn't. That's true. Yeah. But that wasn't the only factor. But yes, that is a very crucial factor because ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। That is what Google told me. ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ but ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ you've been very close to your parents and of course ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਅ ਲਿਟਲ ਅਬਾਊਟ them. ਮੇਰੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ MS then my father was after me that you need to get married now. So I told whatever you choose, whatever you select, that's pretty fine with me. ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? I know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ and you're ready to spend your life with somebody. ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੋਕਾ ਵੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ because she was doing her fellowship in Hyderabad. She is an eye surgeon actually. Oh wow. And she was training in LV Prasad. That's the biggest center we have in India right now for the eye. So ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਸਦਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਡ ਅ ਟਾਕ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਟ। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਰੋਕਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਦੇਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੈਰੈਂਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਲੱਕਲੀ ਜੋ ਪੈਰੈਂਟਸ ਲੱਭਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜਰਨੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਇਨ ਮਾਈ ਪਾਰਟਨਰ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੇ ਖੈਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਹੀ ਕਿ ਕਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਗਰਾਤੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੜਕਾ ਸਦਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਹਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਲਸੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੋ ਲਵਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ
when you try to be an entrepreneur or when you try to be a face of masses, the struggle and sacrifice is very huge. Sure. So traveling was get- not that easy. I used to, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग कर रहा सीगा मैं OPD ਕਰਨ almost 15 ਜਾਂ 18 ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. So I used to fly from Ahmedabad to Delhi, from Delhi to Gorakhpur, Gorakhpur to Agra, Firozabad, Tundla. Then I used to go to Jammu, Kashmir. Everywhere I used to do my OPD. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਟਾਈਮ ਸੋ ਫॉर ਉਹੀ yourselves? ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੇਸ ਲੰਬੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੈਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਜਰਨੀ ਸੋ ਸ਼ੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸਲੀ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ Which is a ਮੇਰਾ- huge thing being a Yeah, doctor yeah. herself. But they say behind every successful man She is is. somewhere a very strong woman. And So ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਆ ਰਿਹਾ now since I have got established and I have performed myself very well in the society so I want to pay that back to her so ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ she should have her own hospital, she should run her own industry. So that is how we were a close knitted friends rather than partners. how And, lovely. That's so heartening to hear. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ Yeah, that was the first surgery when I did. The patient was almost bedridden for 12 years. Wow, my And God. the only hope he came with was ki will I be able to understand or not. So ultimately hoya ki siga ki he was having a hereditary genetic arthritis due to which all the joints had got fused. ਤੇ ਸਾਰੇ stiff ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ. So he wanted to get back to his life. So even ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ and after 12 years when he was back on his feet and when he was walking the kind of love and respect you get at that moment people are just on your feet saying ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਚਾਹੇ ਬਿਲੀਅਨਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਫॉर that single breath he is ready to give all his earnings ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਟਰੂ ਜੀ ਆਈ ਕਮ ਫਰਮ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਟੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪਸ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਅਨਪੈਰਲਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੈਨ ਆਈ ਲੋਸਟ ਮਾਈ ਫਾਦਰ then I realized ki why he was after me ki one child has to be a doctor. So ਇਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਵਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਚੈਸ ਦੀਆਂ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਅਸ ਐਂਡ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਟੂ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਟੂ ਆਲ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਰੂਬਰੂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਇਟਸ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਵਾਸ ਆਫਟਰ ਮੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਈ ਮੈਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਭਾਗਮ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਂਡ the thing which we are missing or the thing which we are not looking forward to is the health. ਸਹੀ ਗੱਲ We don't bother much about our health. ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ Yes, ਜਾਂਦੇ overlook. ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਖਰਾਬ ਨੇ what we have brought for you is like the surgery has become very easy, very refined. ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ 12-14 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ
ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मुझे बहुत बड़ी गल है। ਨਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ, ਖੂਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਆਈਸੀਯੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸੇਮ ਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਵਾਕਰ ਬਿਨਾਂ ਛੜੀ ਟੁਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ as a state has evolved immensely in all the technologies. Doctors are highly competent. ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਵਨ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਓ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਪਾਅ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3 robotic technologies perform ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ anybody who even wants free consultation with me, poor to poor, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਕ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ That is ਚਾਰਜ so ਨਹੀਂ nice. ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ free ਦਾ of ਐਡਵਾਈਸ cost ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਮਾਈ ਨੇਮ, ਟੈਲ them ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਟੇਕ ਦੀ ਰਾਈਟ ਓਪੀਨੀਅਨ। So here's Dr. Sab giving an absolutely amazing invite to all those who need this help, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਐਡਵਾਈਸ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, then please just take all the help that is here, and thank you for being with us, and thank you for all the kind words. Shukriya.